हेलो मित्रों, तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबलनी मॉडल पेपरनी सीरीज अपनी चेनल पर चालू कर देवामां आवी छे अने पोलीस कोन्स्टेबल मॉडल पेपर नंबर 37 जेना अंदर आपणे 60 एमसीक्यू सारी रीते भणवाना छीए मित्रों। जेना अंदर आज आपणे मित्रों इतिहासना प्रश्नों भणीशुं। जे तमने खबर है मित्रों कि अपनी पोलीस कोन्स्टेबलनी परीक्षाना अंदर पार्ट 2 120 गुणनो पूछावानो छे। एना अंदर मित्रों इतिहास पूछावानो छे, बरोबर। तमे आगळ जे अभ्यासक्रम बताईश मित्रों एना अंदर तमने खबर पड़शे, बरोबर। अने जे इतिहास जे तमारी परीक्षाना अंदर मित्रों 10 થી 15 मार्क्सनो पूछावानो छे, बरोबर। एटले आ जे प्रश्नों छे तमारा माटे खूब ज इम्पोर्टंट छे। एटले चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोने लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। अने तमारा माटे मित्रों महत्वनी बाबत ए छे कि मैं पोलीस कोन्स्टेबल माटे मॉडल पेपर नंबर 1 થી 36 अपलोड करी दीधा छे मित्रों। ए बधा तमने पोलीस कोन्स्टेबलनो पार्ट 2 जे 120 गुणनो छे ने एना अंदर खूब ज काम आववाना छे, बरोबर। एनुं आखुं प्लेलिस्ट बनाव्युं छे, चेनल पर जईने पण जोई शको छो अथवा आ विडियोने डिस्क्रिप्शन अंदर एनी लिंक आपी दे मित्रों, त्याथी तमे बधा विडियो जुओ अने तमारा मित्रोने शेर करी देजो। तो चालो मित्रों आपणे पोलीस कोन्स्टेबल मॉडल पेपर नंबर 37 जेना अंदर आपणे 60 प्रश्नों सारी रीते इतिहासना भणीए मित्रों, जे तमारी परीक्षाना अंदर 10 થી 15 मार्क्सना अंदर पूछाशे। हवे पहला नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि कया राजाए सूर्य पूजा पथ अपनावेलो। तो धरभट्ट जे छे मित्रों, धरभट्ट एने मित्रों सूर्य पूजा पथ अपनावेलो छे। राजानुं नाम छे मित्रों धरभट्ट। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि धरसेन बीजाने दानपत्रोमां कया नामथी ओळखवामां आवे छे। तो याद राखजो मित्रों, धरसेन बीजाने दानपत्रोना अंदर कया नामथी ओळखवामां आवे छे। महाराज, सामंत अने महासामंत तरीके एने ओळखवामां आवे छे, बरोबर। महाराज तरीके पण ओळखाय छे, सामंत तरीके ओळखाय छे अने महासामंत तरीके ओळखाय छे। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि आर्य मंजूश्री मूलकल्पमां शिलादित्य पहलाने कया नामथी ओळखवामां आवे छे। तो धर्मराजना नामथी मित्रों ओळखवामां आवे छे। आर्य मंजूश्री मूलकल्पमां शिलादित्य पहलाने कया नामथी ओळखवामां आवे छे। धर्मराजना नामथी ओळखवामां आवे छे। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि शिलादित्य प्रथमनुं उपनाम शुं छे। तो धर्मादित्य मित्रों आनुं उपनाम छे शिलादित्य प्रथमनुं, बरोबर, धर्मादित्य। तो जो मित्रों आज इतिहासना प्रश्नों छे ने तमारी एक्जामना अंदर 10 થી 15 मार्क्सना अंदर पूछाशे मित्रों, बरोबर। तो आवा प्रश्नों तमारे तैयारी करवानी रहेशे कि जेथी करीने पोलीस कोन्स्टेबलना अंदर सारा एवा तमारा मार्क्स आवे मित्रों। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि शिलादित्य प्रथम दर वर्षे शानु आयोजन करतो हतो। तो मोक्ष परिषदनुं मित्रों आयोजन करतो हतो शिलादित्य प्रथम, बरोबर, दर वर्षे करतो हतो मोक्ष परिषद। हवे छठा नंबरनो प्रश्न समझीए कि शिलादित्य प्रथमना समयमां गांधार पर कोण आक्रमण करे छे। तो जोई लो मित्रों, शिलादित्य प्रथमना समयना अंदर गांधार उपर कोण आक्रमण करे छे। तो सिंध प्रांतनो हाकिम हिशाम करे छे, बरोबर, सिंध प्रांतनो हाकिम हिशाम करे छे। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि ध्रुवसेननुं बीजुं उपनाम जणावो। तो बालादित्य मित्रों आ ध्रुवसेन बीजानुं उपनाम छे, बरोबर। बालादित्य अने जे राजाओना उपनाम छे मित्रों अवारनवार परीक्षाना अंदर पूछाता होय छे, बरोबर। एटले आवा प्रश्नों पर थोडुं ध्यान आपजो। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि ध्रुवसेन बीजानुं युद्ध उत्तर भारतना कया राजा साथे थयेलुं। तो सम्राट हर्षवर्धन साथे मित्रों तमने खबर छे कि ध्रुवसेन बीजानुं युद्ध थयेलुं हतुं, बरोबर। जे उत्तर भारतनो राजा हतो मित्रों सम्राट हर्षवर्धन साथे। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि ध्रुवसेन युद्धमां हारता अने आश्रय कोण आप्यो। तो जोई लेजो मित्रों, ध्रुवसेन युद्धना अंदर हार्यो त्यारे मित्रों एने आश्रय कोणे आप्यो हतो। दत्त बीजाए आप्यो हतो। कोणे आप्यो हतो? दत्त बीजाए। तो जोई लो आवा प्रश्नों जोवा मळशे तमारी परीक्षाना अंदर। विडियो गमतुं होय तो लाइक शेर कॉमेंट करी देजो। चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि मैत्रक वंशना राजा ध्रुवसेन बीजानी मुलाकाते कयो चीनी यात्राळु आव्यो हतो। तो ह्युएन सांग आव्यो हतो मित्रों। तमने खबर छे कि मैत्रक वंशना राजा जे ध्रुवसेन बीजानी मुलाकाते कयो चीनी यात्राळु आव्यो हतो। ह्युएन सांग आव्यो हतो। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि मैत्रक वंशना कया राजाना समयमां समृद्धि टोच उपर हती। तो धरसेन चौथाना समयना अंदर मित्रों ए मैत्रक वंशनो राजा हतो एना समयना समृद्धि छे मित्रों टोच उपर हती, बरोबर, धरसेन चौथाना समयमां। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि धरसेन चारना समयमां राज्यश्रित कवि कोण हता। तो कवि भट्टी जे छे मित्रों धरसेन चौथाना समयना अंदर राज्यश्रित कवि हता, बरोबर, कवि भट्टी।
હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભૃગુ કચ્છની શાણીમાંથી દર્શન ચારની પુત્રીનું નામ શું હતું અને તેનો ઉલ્લેખ શું જોવા મળે છે? તો જોઈ લેજો મિત્રો, પુત્રી ભૂપા એનું નામ હતું અને ગુજરાતની પ્રથમ સ્ત્રી શાસન કરતા હોવાનું મનાય છે. જોઈ લેજો મિત્રો, આવા પ્રશ્નો જોવા મળશે. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિલાદિત્ય ત્રણના સેનાપતિનું નામ જણાવો. તો જય શિખરી ચાવડા જે છે મિત્રો એ શિલાદિત્ય ત્રણનો સેનાપતિ હતો. બરોબર, જય શિખરી ચાવડા. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિલાદિત્ય ત્રણ જય શિખરી પર ખુશ થઈને શું ભેટ આપે છે? તો 50 ગામની જાગીર ભેટ આપે છે મિત્રો. શિલાદિત્ય ત્રણ જય શિખરી પર ખુશ થઈને, બરોબર, 50 ગામની ભેટ આપે છે જાગીર. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે શિલાદિત્ય છઠ્ઠાના ઉપનામ જણાવો. તો પુરુષોત્તમ અને પાર્થિવના અધિરાજ તરીકે મિત્રો આ શિલાદિત્ય છઠ્ઠાના ઉપનામ છે. બરોબર, પુરુષોત્તમ અને પાર્થિવના અધિરાજ તરીકે એને ઓળખવામાં આવતો હતો. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૈત્રક વંશનો અંતિમ રાજા કોણ હતો? તો શિલાદિત્ય સાતમો જે છે મિત્રો એ મૈત્રક વંશનો અંતિમ રાજા કહેવાતો હતો. મોસ્ટ ટાઈમ બી પ્રશ્ન છે, ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પૂછાઈ ગયેલો છે મિત્રો. તમે પરીક્ષા આપીએ છીએ તો તમને થોડો ઘણો આઈડિયા હશે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હરિવંશ પુરાણના રચયિતા કોણ છે? તો જૈન સુરી જીનસેન. યાદ રાખજો મિત્રો, હરિવંશ પુરાણના રચયિતા કોણ છે? જૈન સુરી જીનસેન છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૈત્રક શાસનની ચિત્રકળાના અવશેષો ક્યાંથી મળી આવે છે? તો મધ્યપ્રદેશની વાઘની ગુફાના અંદરથી મિત્રો મૈત્રક શાસનની ચિત્રકળાના અવશેષો મળી આવે છે. બરોબર, મધ્યપ્રદેશની બાઘની ગુફાના અંદરથી. તો જુઓ મિત્રો, ઇતિહાસના પ્રશ્નો આવા પૂછાશે તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર. બરોબર, એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરજો કે જેથી કરીને તમને સારા એવા માર્ક્સ મળી આવે. અને આ મોડલ પેપરની જે સિરીઝ મિત્રો આપણે ચાલુ કરેલી છે, આના અગાઉ 1 થી 36 મોડલ પેપર બનાવ્યા છે મિત્રો. જોઈ લેજો, તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. અને હા, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, કારણ કે આવા મોડલ પેપર તમારા માટે આવતા રહેશે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૈત્રક શાસનમાં બીજા ગામોમાં ઉત્પાદિત થતી ચીજ વસ્તુઓ પર વેચાણ સમય લેવાતો કર એને શું કહેવાતું મિત્રો? તો આના છે મિત્રો વાત પ્રત્યય કહેવામાં આવતું હતું. બરોબર, જે કે મૈત્રક શાસનમાં બીજા ગામોમાં ઉત્પાદિત થતી ચીજ વસ્તુઓ પર વેચાણ સમય લેવાતો કર એને શું કહેવાતું મિત્રો? એને મિત્રો વાત પ્રત્યય કહેવાતું હતું. શું કહેવાતું હતું? વાત પ્રત્યય. યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૈત્રક શાસનમાં પોતાના ગામમાં ઉત્પાદિત થતી ચીજ વસ્તુઓ પર વેચાણ સમય લેવાનો કર એને શું કહેવાતું મિત્રો? એને છે મિત્રો ભૂત પ્રત્યય કહેવાતું હતું. શું કહેવાતું હતું? ભૂત પ્રત્યય. યાદ રાખી લેજો. આ 20મો અને 21મા નંબરનો પ્રશ્ન મિત્રો પરીક્ષાના અંદર જોવા મળી શકે છે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભગવાન શિવજીના ધનુષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો વંશ કોને માનવામાં આવે છે? તો એને છે મિત્રો ચાપ વંશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે ભગવાન શિવજીના ધનુષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. બરોબર, ચાપ વંશ. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૈધવ વંશનો વિસ્તાર જણાવો. તો ધુમલી દેવભૂમિ દ્વારકા જોડે આવેલું ધુમલી છે મિત્રો, એ આખો વિસ્તાર જે છે ને એ સૈધવ વંશનો વિસ્તાર કહેવાતો હતો. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચાપ વંશનો વિસ્તાર જણાવો. તો વઢવાણ સુરેન્દ્રનગર. યાદ રાખી લેજો, સુરેન્દ્રનગરના અંદર આવેલું વઢવાણ જે છે મિત્રો એ ચાપ વંશનો વિસ્તાર ગણાતું હતું. બરોબર, તો જો મિત્રો આવા પ્રશ્નો જોવા મળશે. બરોબર, વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચાલુક્ય વંશનો વિસ્તાર કેટલો છે? તો નવસારીનો વિસ્તાર છે ને એ ચાલુક્યનો વંશ વિસ્તાર કહેવાતો હતો. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશનો વિસ્તાર કયો કહેવાતો હતો? ઉત્તર ગુજરાત. તો ઉત્તર ગુજરાત જે છે ને મિત્રો એ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશનો વિસ્તાર કહેવાતું હતું. બરોબર, ઉત્તર ગુજરાત. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો વિસ્તાર કયો કહેવાતો હતો? તો દક્ષિણ ગુજરાતનો ભાગ જે છે ને મિત્રો એ રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો વિસ્તાર કહેવાતો હતો. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશના સ્થાપકો કોણ હતા? તો નાગભટ્ટ પ્રથમ જે છે ને મિત્રો એ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશના સ્થાપક કહેવાય છે. બરોબર, નાગભટ્ટ પ્રથમ. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશના કયા રાજાએ સોમનાથ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવેલો? તો નાગભટ્ટ બે મિત્રો તમને ખબર છે જે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશનો રાજા હતો ને એમણે સોમનાથ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવેલો છે. બરોબર, નાગભટ્ટ બે.
હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશનો પ્રતાપી રાજા કોણ હતો? તો મિહિર ભોજ જે છે મિત્રો એ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશનો પ્રતાપી રાજા કહેવાય છે, બરોબર, મિહિર ભોજ. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશની રાજધાની કઈ હતી? તો ભીલમાલ જે છે ને મિત્રો, ભીલમાલ એ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશની મિત્રો રાજધાની કહેવાતી હતી. ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઇતિહાસમાં આદિવહાર, યાદ રાખજો મિત્રો, ઇતિહાસમાં આદિવહાર ઉપનામથી ઓળખાતા રાજાનું નામ જણાવો. તો મિહિર ભોજ છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. મિહિર ભોજનું મિત્રો ઉપનામ હતું આદિવહાર હતું, બરોબર, આદિવહાર. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે યુએન સાંગે પોતાના કયા પુસ્તકમાં ભીલમાલનો ઉલ્લેખ કરેલો છે? તો સિયુકી નામનો જે પુસ્તક છે ને મિત્રો એ યુએન સાંગનું છે મિત્રો. એને એ પુસ્તકના અંદર ભીલમાલનો મિત્રો ઉલ્લેખ કરેલો છે, બરોબર. અને ભીલમાલ શું છે મિત્રો? ગુર્જર પ્રતિહારોની વંશની રાજધાની છે, બરોબર, આટલું યાદ રાખજો. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મિહિર ભોજે પોતાની રાજધાની કઈ બનાવી? તો કનોજ જે છે મિત્રો, કનોજને મિહિર ભોજે પોતાની રાજધાની બનાવી હતી, બરોબર, કનોજને બનાવી હતી. આ પણ પ્રશ્ન ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કવિ માઘે શાની રચના કરી હતી? તો કવિ માઘે છે મિત્રો શિશુપાલ વધની રચના કરેલી છે, બરોબર, શિશુપાલ વધની. તો જુઓ મિત્રો, તમને આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ કેવું લાગે છે? આ બધા ઇતિહાસના પ્રશ્નો છે ને તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર 10 થી 15 માર્ક્સના અંદર ઇતિહાસ પૂછાશે મિત્રો, બરોબર. એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરજો કે જેથી કરીને તમારા માર્ક્સ કટ ના થાય અને સારા એવા માર્ક્સે મિત્રો તમે પાસ થઈ જાઓ, બરોબર. તો આ પ્રકારેના વિડીયો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે. એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને આપણી મોડલ પેપરની સિરીઝ મિત્રો તમે બધી જોજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો, જે તમારી પરીક્ષાના અંદર 100% કામ આવવાની છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશમાં સૌથી મહાન જ્યોતિષ આચાર્ય કોણ હતા? તો બ્રહ્મગુપ્ત હતા અને બ્રહ્મકૂટ સિદ્ધાંત તેમણે આપેલો છે. યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો સ્થાપક કોણ હતો? તો દંતીદુર્ગ જે છે ને મિત્રો એ રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો સ્થાપક કહેવાય છે, દંતીદુર્ગ. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાષ્ટ્રકૂટ વંશની રાજધાની કઈ હતી? તો માન્યખેડ હતી, માન્યખેડ, જે હાલનું નાસિક કહેવાય છે, બરોબર. એટલે આના અંદરથી મિત્રો 2 પ્રશ્નો બન્યા. નાસિકનું જૂનું નામ શું હતું? માન્યખેડ હતું, યાદ રાખી લેજો. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ અને મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે ઇલોરાની ગુફામાં દશાવતાર મંદિરનું નિર્માણ કોણે કરાવેલું છે? તો દંતીદુર્ગે કરાવેલું છે મિત્રો. ઇલોરાની ગુફાના અંદર આવેલું આપણું આ દશાવતારનું મંદિર, એનું નિર્માણ કોણે કરાવેલું છે? દંતીદુર્ગે કરાવેલું છે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કૃષ્ણ પ્રથમનું ઉપનામ જણાવો. તો અકાલ વર્ષ, યાદ રાખજો મિત્રો, કૃષ્ણ પ્રથમનું ઉપનામ જણાવો. અકાલ વર્ષ એને કહેવાય છે, બરોબર, અકાલ વર્ષ. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં અલગ રાષ્ટ્રકૂટ શાખાની સ્થાપના કોણે કરી છે? તો કકરાજે કરેલી છે મિત્રો. જે ગુજરાતના અંદર અલગ રાષ્ટ્રકૂટ શાખાની સ્થાપના કોણે કરેલી છે? કકરાજે કરેલી છે. આ પણ પૂછાયેલો પ્રશ્ન. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઇલોરાની ગુફામાં કૈલાસ મંદિરનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું? તો કૃષ્ણ પ્રથમે મિત્રો, તમને ખબર છે કે ઇલોરાની ગુફાના અંદર કૈલાસ મંદિરનું નિર્માણ કરાવેલું છે મિત્રો. પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલું છે, બરોબર, કૃષ્ણ પ્રથમ. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધ્રુવ પ્રથમ ઉપનામ જણાવો. તો ધાર વર્ષ, યાદ રાખજો, ધાર વર્ષ અને શ્રી વલ્લભ, આવું છે ને મિત્રો ધ્રુવ પ્રથમનું ઉપનામ છે, બરોબર, ધાર વર્ષ અને શ્રી વલ્લભ. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધ્રુવ પ્રથમના પુત્રનું નામ જણાવો. તો ગોવિંદ III જે છે ને મિત્રો એ ધ્રુવ પ્રથમના પુત્રનું નામ છે, ગોવિંદ III. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા રાજાને માતા મહાલક્ષ્મીનો ઉપાસક માનવામાં આવે છે? તો અમોધ વર્ષ જે છે ને, અમોધ વર્ષ, એને આ એક રાજા છે મિત્રો જેને માતા મહાલક્ષ્મીનો ઉપાસક માનવામાં આવે છે. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતની રાષ્ટ્રકૂટ શાખાનો અંતિમ રાજા કોણ હતો? તો આનો જવાબ આવે છે મિત્રો કૃષ્ણ અકાલ વર્ષ આવે છે, બરોબર. કૃષ્ણ અકાલ વર્ષ જે છે મિત્રો એ ગુજરાતની રાષ્ટ્રકૂટ શાખાનો અંતિમ રાજા કહેવાય છે. તો જુઓ મિત્રો, તમને
તમને ખબર છે કે ગુજરાત પોલીસનું મિત્રો આ મોડલ પેપર નંબર 37મું છે કે જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો જોવાના હતા, બરોબર. 46 પ્રશ્નો આપણે સમજ્યા મિત્રો. એ તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. તમને ખબર છે મિત્રો કે PSIની મિત્રો 13 એપ્રિલ ડેટ આવી ગઈ છે અને હવે કોન્સ્ટેબલની પણ ડેટ તરત જ આવી જશે મિત્રો, બરોબર. એટલે તમારે જો તૈયારી કરવી હોય કોન્સ્ટેબલના અંદર તો એના પહેલાં મિત્રો આ બાબત તમારે જાણવી જરૂરી છે. તે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો 200 ગુણનું પૂછવાનું છે અને પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2ના અંદર વેચાયેલું છે, બરોબર. હવે આના અંદર શું પૂછાશે મિત્રો એ તમે જાણી લો. રીઝનિંગ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન 30 ગુણના અંદર પૂછાશે. ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યૂડ એ પણ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે. ગુજરાતી ભાષા કોમ્પ્રિહેન્સિવ એ 20 ગુણના અંદર પૂછાશે. એટલે આમ કુલ જે છે ને મિત્રો પાર્ટ 1 80 ગુણના અંદર પૂછાશે અને પાસ થવા માટે મિત્રો 80 ગુણના અંદરથી 32 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. તો આ બાબત તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે પાર્ટ 2 છે મિત્રો, તમને ખબર છે એ 120 ગુણનો પૂછવાનો છે મિત્રો, જેના અંદર ભારતનું બંધારણ 30 ગુણનું પૂછાશે મિત્રો. જોઈ લો, બંધારણ તમારું પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર 30 ગુણનું છે મિત્રો. 200ના અંદરથી 30 ગુણ તો ખાલી બંધારણના છે, બરોબર. એટલે આપણી મિત્રો જે આ સિરીઝ ચાલુ કરી છે મોડલ પેપરની એ જોજો, એના અંદર ખૂબ આવશે પ્રશ્નો. અને જે સ્પેશિયલ પોલીસ માટે મિત્રો બંધારણ છે, વિજ્ઞાન છે, ઇતિહાસ છે, સાંસ્કૃતિક વારસો અને ભૂગોળ એના વિષયોના આખા મિત્રો વિડીયો બનાવ્યા છે. એનું પણ આખું પ્લેલિસ્ટ છે પોલીસ માટેનું, બરોબર. એ પણ ચેનલ પર મળશે અથવા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર મળશે, બરોબર. એના અંદર બંધારણના મિત્રો 5 થી 6 વિડીયો બનાવ્યા છે, એ બધા તમે જોઈ લેજો, ખૂબ જ કામ આવશે. તો બંધારણ 30 ગુણનું પૂછાશે. વર્તમાન પ્રવાહ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન એ 40 ગુણનું પૂછાશે. તો જોઈ લો મિત્રો, આ જે 3 આપ્યા છે, બરોબર. હવે ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો, ભારત ગુજરાતની ભૂગોળ 50 ગુણમાં પૂછાશે, બરોબર. એટલે ઇતિહાસ જુઓ મિત્રો આના અંદર આવી ગયો. તો જુઓ મિત્રો આ ઇતિહાસનો વિડીયો ખૂબ જ કામ આવવાનો છે, બરોબર. અને સ્પેશિયલ મિત્રો પ્લેલિસ્ટ બનાવી છે વિષયનું ઇતિહાસના પણ વિડીયોનો, બરોબર. એ પણ જોઈ લેજો, તમને ખૂબ જ કામ આવશે, બરોબર. તો મિત્રો આ પાર્ટ 2 જે છે મિત્રો 120 ગુણનો પૂછવાનો હતો. તો 120 ગુણના અંદરથી પાસ થવા માટે 48 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. તો આટલી બાબત તમારે યાદ રાખવાની છે. અને તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત, આપણે મોડલ પેપરની પણ સિરીઝ બનાવી છે, આખું પ્લેલિસ્ટ બનાવી છે, ચેનલ પર જઈને જોઈ લો અથવા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી દે. અને વિષય પર પણ મિત્રો વિડીયો બનાવ્યા છે, જે તમારા પાર્ટ 2ના અંદર જે વિષય આપ્યા છે ને, બંધારણ આપી છે, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન, ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો અને ભૂગોળ, તો આ બધાના પણ મિત્રો સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવ્યા છે, બરોબર. એનું પણ પ્લેલિસ્ટ બનાવી છે. એટલે પોલીસ કોન્સ્ટેબલના આપણે 2 પ્લેલિસ્ટ છે મિત્રો, એ તમે ચેનલ પર જોઈ લેજો અથવા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી દે, ત્યાંથી તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો, આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો. કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. અને તમને ખબર છે કે આપણે જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે 2 જે પ્લેલિસ્ટ બનાવે છે એની લિંક પણ આના અંદર મૂકી દે, કે જેથી કરીને યુટ્યુબ ઉપર તમારે સર્ચ ન કરવું પડે, બરોબર. એટલે આટલી બાબત યાદ રાખજો. અને હા, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી દેજો. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કામરેજનું જૂનું નામ જણાવો. તો જોઈ લો મિત્રો, કામરેજનું જૂનું નામ છે કમોણીજ. જોઈ લેજો, કમોણીજ. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મોડાસાનું જૂનું નામ જણાવો. તો મોહડ વાસક. યાદ રાખજો મિત્રો, મોહડ વાસક તરીકે મિત્રો મોડાસાનું જૂનું નામ હતું, બરોબર. મોહડ વાસક. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન છે, જોઈ લેજો, પરીક્ષાની અંદર પૂછાયું છે કે અલ મસૂદીએ દર્શાવેલા 4 મહાન સામ્રાજ્ય કયા હતા. તો જોઈ લેજો મિત્રો, અલ મસૂદીએ જે 4 મહાન સામ્રાજ્ય કીધા છે એના અંદર રોમન સામ્રાજ્ય, બગદાદનો ખલીફા, ચીની સમ્રાટો અને રાષ્ટ્રકૂટો, આ 4 છે મિત્રો મહાન સામ્રાજ્યો હતા. જોઈ લેજો. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન, મોસ્ટ આંપી પ્રશ્ન છે કે પંચાસર પર આક્રમણ કયા રાજા દ્વારા કરવામાં આવેલું. તો રાજા ભુવડ દ્વારા મિત્રો આક્રમણ કરવામાં આવ્યું હતું પંચાસર ઉપર. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જય શિખરી ચાવડાની પત્નીનું નામ જણાવો. તો રૂપસુંદરી મિત્રો એનું નામ હતું, જય શિખરી ચાવડાની પત્નીનું નામ, બરોબર, રૂપસુંદરી. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જય શિખરી ચાવડાના પુત્રનું નામ જણાવો. તો એનું છે મિત્રો વનરાજ ચાવડા નામ હતું. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનરાજ ચાવડાને શસ્ત્રની તાલીમ આપનાર કોણ હતું. તો સુરપાળ જે છે ને એમના મામા, એ છે ને મિત્રો એમને વનરાજ ચાવડાને શસ્ત્રોની તાલીમ આપી હતી, બરોબર.
હવે 54માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનરાજ ચાવડાને રાજ્ય કાર્યને તાલીમ આપનાર વ્યક્તિ કોણ હતા? તો વ્યક્તિનું નામ છે મિત્રો આચાર્ય શીલ ગુણસુરી. યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે. જેમણે વનરાજ ચાવડાને રાજ્ય કાર્યની તાલીમ આપી હતી. બરોબર, આચાર્ય શીલ ગુણસુરીએ. હવે 55માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનરાજ ચાવડાનો રાજ્યાભિષેક કોના પાસે કરાવ્યો? તો કાકરાપાડા ગામની પોતાની માનીતી બહેન શ્રીદેવી પાસે કરાવેલો છે. મોસ્ટ એમપી છે, યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલું છે કે વનરાજ ચાવડાનો રાજ્યાભિષેક કોના પાસે કરાવ્યો? તો કાકરાપાડા ગામની પોતાની માનીતી બહેન શ્રીદેવી પાસે કરાવેલો હતો. હવે 56માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનરાજ ચાવડાએ પોતાના મિત્ર ચાંપાની યાદમાં કયું શહેર વસાવ્યું? તો પાવાગઢની તળેટીના અંદર ચાંપા નહેર શહેર વસાવ્યું હતું મિત્રો. હવે 57માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનરાજ ચાવડાએ અણહિલ ભરવાડની યાદમાં કયું શહેર વસાવ્યું? તો અણહિલપુર પાટણ મિત્રો એમને વસાવ્યું. હવે 58માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનરાજ ચાવડાએ પાટણમાં કયું દેરાસર બંધાવ્યું? તો પંચાસરા પાર્શ્વનાથનું દેરાસર મિત્રો વનરાજ ચાવડાએ મિત્રો પાટણના અંદર બંધાવ્યું હતું. બરોબર, પંચાસરા પાર્શ્વનાથ. હવે 59માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે વનરાજ ચાવડા નવલકથાના લેખક કોણ છે? તો મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ છે, જેમણે 1881ના અંદર વનરાજ ચાવડા નામની નવલકથાના લેખક છે. બરોબર, મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ. બરોબર, 1881ના અંદર. તો જો મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું મિત્રો મોડલ પેપર 37મું છે કે જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો જોવાના હતા. તો 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો સમજીએ કે વનરાજ ચાવડાના પુત્રનું નામ જણાવો. તો યોગરાજ મિત્રો એનું નામ છે. શું નામ છે? યોગરાજ. તો જોઈ લો મિત્રો, આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગે છે એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ટીચિંગ હજી કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો જે બે આપણે લિંક બનાવેલી છે, એક છે મિત્રો મોડલ પેપરની છે ને એક વિષય પર વિડીયો. બરોબર, જે આગળ માહિતી આપી એ બંનેની લિંક પણ આના અંદર આપી દે. બરોબર, એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દો. તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.